علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویئرز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. تو آج میں نکلا ہوں عمرے کے لیے. اللہ پاک نے بلایا ہے اپنے گھر، تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی شامل کروں. ابھی یہاں پہ وہاں دبئی سے ریاض پہنچا ہوں، ریاض ہوٹل میں اسٹے کی. بس میں نے کہا آپ لوگوں کو شامل رکھوں ساتھ. ابھی انشاءاللہ یہ روڈ ٹرپ ہے میرا فرام دبئی ٹو کے ایس اے. سارا کے ایس اے میں مکہ شریف، مدینہ شریف، ریاض. تو سب سے پہلا سٹاپ میرا ریاض کا تھا. ریاض میں یہاں اسٹے کر اس کے بعد پھر ایز یوزول جیسے میں آتا ہوں ریاض میں تو سارا گھوم پھر کے ساری آئٹمس ٹرائی کرتا ہوں. یہاں کی جو لوکل فوڈ ہے اس کا دکھاؤں گا آپ کو. لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو ایک فوڈ میں نے دکھائی تھی، مطبق اور فول. تو فول ہے یہاں پہ، بریک فاسٹ میں فول یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بڑی روٹی ہوتی ہے جس کو تمیز کہتے ہیں. اور باقی جو ہے کیجولی یہاں پہ مطبق بھی یوز کرتے ہیں، مطبق کھاتے ہیں، سینڈوچ کھاتے ہیں جس کو شاورما کہتے ہیں. تو شاورما کی بہت آئٹمس ہیں یہاں، بڑی ورائٹی ہے، اور مطبق بڑی اچھی اسپیشل بنتی ہے یہاں پہ. یہ یمنی فوڈ ہے بیسیکلی. روز کبسا کہتے ہیں چاولوں کو، یہ جو کبسا چاول ہوتے ہیں گوشت والے. اور بس ایسی فوڈس ہیں. یہ انجوائے کروں گا، گھوموں گا، پھروں گا، آپ لوگوں کو بھی ساتھ رکھوں گا انشاءاللہ. اسٹے ود اس. تو جو بھی فوڈ ہوگی آپ کو ساتھ دکھاؤں گا. اس کے بعد پھر روڈ ٹرپ ہے فرام ریاض ٹو مدینہ شریف انشاءاللہ. فرسٹ اس دفعہ میں مدینہ شریف جاؤں گا، تو کچھ ضروری کام ہے وہاں پہ. بس سب سے ضروری کام تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں سلام عرض کرنا ہے. پہلے وہاں پہ سلام عرض کر کے پھر وہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں ان کو مل کے، آپ جیسے بھائی ہیں وہاں پہ جو بڑی خواہش کرتے ہیں. تو میں نے کہا پہلا ٹرپ جو ہے اس دفعہ میں یہاں سے ریاض ٹو مدینہ شریف انشاءاللہ جاؤں گا. اس کے بعد وہاں سے احرام کی نیت کر کے احرام پہن کے تو پھر انشاءاللہ عمرہ ادا کروں گا. تو پھر مکہ شریف، پھر آنورڈ سارا آپ کو سیر کرواؤں گا انشاءاللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل. A few moments later. جی تو ویئرز، یہ میرا بیڈ ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آج رات یہاں اسٹے کی ہے، اور یہ ہوٹل ہے. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا روم ٹور کرواؤں. یہ دیکھیں، یہ بیڈس لگے ہوئے ہیں. میں تو خیر سنگل پرسن ہوں، تو سنگل پرسن کے لیے بیڈس کی بس وہ لاتعداد بیڈز ہیں، لیکن مجھے ایک ہی بیڈ چاہیے تھا ایز یوزول. تو یہ آپ کو ویو دکھاتا ہوں روم کا. ویو تو خیر اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ بیک ہے یہ. تو دیکھیں ساتھ بلڈنگ ہے. تو بس اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ یہ حرم پاک کے بہت قریب ہے، تو حرم پاک میں جا سکتا ہوں ایزیلی. تو چلیں جڑے رہیں، ساتھ رہیں، آپ کو ویو کرواؤں گا انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ابھی تھوڑا سا میں نے جو ہے روم سروس ہی اویل کی ہے. کھاؤں پیوں گا، کھا پی کے اس کے بعد پھر نکلوں گا. تو
इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ब्लॉग पसंद आएगा. सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, शॉप्स का विज़िट करवाऊंगा. तो स्टे विद अस जी. थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग. तो अभी व्यूअर्स आए हूँ यहाँ पे उम्रे के लिए. एज़ आई टोल्ड यू कि मेरा ट्रिप स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दुबई टू KSA रियाद. तो फर्स्ट स्टॉप रियाद में एंड आई स्टेड लाइक 2 days in Riyadh and then I started my journey from Madina Munawwara. So मदीना मुनव्वरा से स्टार्ट किया. अभी ये है कि यहाँ से मैं इंशाल्लाह फॉर लाइक 2-3 days मैं यहाँ स्टे करूँगा. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे इस्लाम अर्ज़ करेंगे, कुछ इबादत करूँगा और फिर इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू हेडिंग टू मक्का इंशाल्लाह टू परफॉर्म उम्रा. तो व्यूअर्स आप भी दुआ करें, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे. आमीन सुम्मा आमीन. काफ़ी रश है व्यूअर्स, काफ़ी माशाल्लाह रश है. लोग आ रहे हैं, हाज़िरियाँ दे रहे हैं, इस्लाम अर्ज़ कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं. अल्लाह पाक सबकी इबादत कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह. तो बस ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ. I'm just heading to the main gate. उसके बाद फिर आगे अभी तो असर का टाइम है. इंशाल्लाह असर की नमाज़ अदा करूँगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस्लाम अर्ज़ करने की इजाज़त मिल जाए. अगर टाइमिंग्स में हुआ तो फिर इंशाल्लाह इस्लाम अर्ज़ करके तो फिर इंशाल्लाह मगरिब के लिए तैयारी करूँगा. तो अभी मैंने कहा आपको दिखाऊँ ये सारा एरिया. ये देखें, ये सराउंडिंग सारी जो है बिल्डिंग्स, होटल्स और करेंसी एक्सचेंज वाले और तस्बीहों वाले, जानमाज़ों वाले, ये मोबाइली वाला था इनका कियोस्क है. ये मोबाइली का, यहाँ पे मोबाइली की सिम जो है अगर आपके पास सिम हो तो आप उसको जो भी बैलेंस करवाना हो, कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं. सामने माशाल्लाह हरम पाक है. ये देखें व्यूअर्स, सामने 316 गेट है. यहाँ से मैं एंटर होता हूँ. ये मेन एंट्रेंस है और सामने माशाल्लाह मस्जिद नबवी शरीफ, हरम पाक. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. देखिए माशाल्लाह कितना रश है. सब माशाल्लाह उम्रा ज़ायरीन, लोकल एरियाज़ के, रियाद के, जिद्दा के रेजिडेंट्स हैं, जो लोकल हैं, सब आए हुए. तो यहाँ मैं भी अल्लाह पाक खैर करे इंशाअल्लाह हाज़िरी के लिए आया हूँ. अल्लाह पाक मकबूल फरमाए. आमीन. बड़ी हो जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर. जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर. के हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा.
सलाम होगा। There's ये बैक पे 328 गेट नंबर 329 ये सब होटल्स की एंट्रेंस भी हैं और शॉपिंग के लिए भी गोल्ड की शॉप्स हैं वो हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ जो गोल्ड का रेट है वो एक्सट्रीम पे होता है, आपको पता है। वो जाज कराम होते हैं, उम्रा ज़ायरीन होते हैं, तो इन लोगों को भी पता होता है कि यहाँ पे जो है रेट एक्सट्रीम पे होता है और ये प्रॉफिटेबल इनके लिए होती हैं सारी चीज़ें। तो अगर आपको बेसिकली गोल्ड बाय करना है तो आप जाएं लोकल गोल्ड सूक में, जो कि सबसे बेस्ट है। आपको वैरायटी भी मिलती है और रेट भी आपको अच्छा मिलता है और मेकिंग इतनी ज़्यादा नहीं ये लोग चार्ज, क्योंकि अगर यहाँ पे आप इस सेंट से लेंगे तो ये तो एक्सट्रीम पे रेट्स होते हैं। देखिए माशाल्लाह सब लोग आए हुए हैं अपनी अपनी इबादत में मशगूल हैं। अल्लाह पाक सब की इबादत कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन आमीन। देखिए ये शॉपिंग सेंटर्स हैं और होटल्स, ये स्टारबक्स है, ये अनवार अल मदीना मॉल है, इसके अंदर भी बहुत शॉप्स हैं। तो अंदर शॉप्स हैं और ऊपर इसमें होटल्स जो रूम्स हैं वो अवेलेबल हैं। अभी आपको ये मैदान दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखिए कितने कबूतर ही कबूतर हैं। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम